Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. আজি আমি physics partor second topic to sum, that is laws of motion. Okay, this is our second topic, that is laws of motion. Here previous class আমি চাইছিলো motion in a straight line. Okay, and আজিৰ ভিডিঅ'খনত চাম আমি laws of motion আৰু আমি সবৰে কি কৰিম MCQs বিলাক provide কৰিম, গতিকে wait কৰিব next ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আজি আমি second topic to চাম। ইয়াতে sub topics আছে Newton's first law of motion, quantitative concept of force, inertia of rest, inertia of motion, and the examples: Newton's second law of motion, quantitative concept of force, Newton's third law of motion, and examples, and last one is law of conservation of linear momentum. Okay, now let's start the class. What is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion ki vastu? Okay, so Newton's first law states that the putting Newton's first law of motion in simple words, a body will not start moving until and unless an external force acts on it. So first law of motion ki define kore that a body, ঠিক আছে, a body will not start moving until এটা body লৰচৰ কৰিব নুখুজিব, ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰৰ পৰা এটা ফোর্স নিদিও, এটা বলটো নিদিও, ঠিক আছে। তো যেতিয়ালৈকে এই body will not start moving until and unless an external force acts on it. Okay, once it is set in motion, একবার যদি মোশনত আহি যায়, it will not stop, এটো নৰখে, or change its velocity until and unless some force acts upon it once more. তো এটো কি হ'ব, যেতিয়া মোশনত থাকিব তেতিয়া কি হয়, এটো মোশনত থাকিবই বিচাৰিব। ওকে, এটো কিন্তু ৰখিব নুখুজিব বা ইয়াৰে ভেলোসিটি চেঞ্জ কৰিব নুখুজিব যেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰৰ পৰা আৰু ফোর্স নিদিও, ঠিক আছে। The first law of motion is sometimes also known as law of inertia. গতিকে ফার্স্ট ল অফ মোশনের আর একটা নাম কি দেওয়া হয়েছে, ল অফ ইনার্শিয়া। ওকে, নেক্সট, there are two conditions on which the first law of motion is dependent. First law of motion যে আছে দুটা কন্ডিশনত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে, কি কি আছে, object at rest and object in motion. Okay, so when an object is at rest, velocity that is v is equal to 0. যেতিয়া body এটা ৰখি আছে, that means তাৰ velocity কি হৈ আছে, 0 হৈ আছে, and acceleration a is equal to 0. so acceleration তাতে কি হ'ব, 0 হ'ব, so both are 0. Okay, therefore the body continues to be at rest. গতিকে body কি থাকিব, at rest থাকিব। ওকে, ৰখি থাকিব। now object in motion, এতিয়া motion থাকে আছে বস্তুটো। so when an object is in motion, যেতিয়া এটা body এটা motion থাকিব, velocity is not equal to 0, তেতিয়া velocity 0 হ'ব নোৱাৰে, while acceleration is equal to 0, কিন্তু acceleration কি হ'ব তাতে, তেতিয়াও 0 হ'ব। ওকে, ইয়াতে acceleration কিয় 0 হৈ থাকিব, কাৰণ velocity চেঞ্জ নহয়। ওকে, ইয়াতে কি হৈছে, velocity যেতিয়া চেঞ্জ নহয় তেতিয়া কি হয়, velocity আমি acceleration to কি আছে আমাৰ, actually the rate of change of velocity. ওকে, so change of velocity যেতিয়া বস্তুটো নহয় তেনেহলে কি হয়, এই acceleration 0 হয়। ওকে, therefore the object will continue to be in motion. গতিকে object to কি কৰিব, in motion থাকিব with constant velocity, velocity কি হৈ থাকিব, with constant velocity. Okay, and in the same direction. গতিকে in the same direction কি হ'ব, বডিটো গতি কৰি থাকিব with constant velocity. this constant velocity আছে, গতিকে কি আছে, a is equal to 0 হৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰ মানে velocity টো 0 নহয়, but velocity constant হৈ থাকিব, তাৰ মানে চেঞ্জ নহয়, আৰু যদি চেঞ্জ নহয় that means acceleration কি হয় আমাৰ 0 হয়, ঠিক আছে। তো acceleration আমাৰ ফার্স্ট ৰেষ্টত থাকিলেও 0 থাকিব আৰু মোশনত থাকিলেও 0 হৈ থাকিব, বাট velocity কিন্তু কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব। ওকে, এটা মানে মান থাকিব, কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকিব, কিন্তু ইট ইজ নট ইকুয়াল টু 0, এটো 0 হ'ব নোৱাৰে। ওকে, নেক্সট, হোৱাট ইজ এন এক্সটাৰ্নেল ফোর্স? এক্সটাৰ্নেল ফোর্সটো কি বস্তু, যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা এটা বস্তু ফোর্স দিওঁ কিবা এটা বস্তুত, তাক আমি এক্সটাৰ্নেল ফোর্স বুলি কওঁ, ঠিক আছে। An external force is defined as the change in mechanical energy. এটো এটা কি হয়, চেঞ্জ ইন মেকানিক্যাল এনার্জি, that is either the kinetic energy or potential energy in an object. so এটো কি হ'ব পাৰে আমাৰ, either কি হ'ব পাৰে, change in mechanical energy, that may be kinetic energy or potential energy of in an object. kinetic energy মানে যদি এটা বডি মুভ কৰি আছে, ঠিক আছে, তেনেহলে এনার্জিটো কি বুলি কয়, কাইনেটিক এনার্জি। যদি এটা বডিটো ৰেষ্টত আছে তেনেহলে এটো পটেনশিয়াল এনার্জিত আহি যায়, ঠিক আছে। তো এটো এটা কি হ'ব আমাৰ, চেঞ্জ ইন মেকানিক্যাল এনার্জি, যেতিয়া আমাৰ এনার্জিটো চেঞ্জ হ'ব, দ্যাট ইজ ফোর্স। ওকে, that may be either kinetic energy or that may be either potential energy. Okay, these forces are caused by external agents, আৰু এই ফোর্সেস বিলাক কি হয়, এক্সটার্নাল এজেন্টৰ দ্বাৰা কাম কৰে। বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা দিলে ফোর্স, তাকে আমি এজেন্ট বুলি কৈছো। ওকে, so by external agent
আমাৰ ফ'ৰ্চটো কাম কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যেতিয়া ফ'ৰ্চটো আপোনাৰ দিয়া যায় তেতিয়া কি কি এনাৰ্জি হ'ব পাৰে এইটো বস্তু in the form of energy that is kinetic energy or or potential energy ঠিক আছে যেতিয়া আমি ফ'ৰ্চ দিম এটা অবজেক্টত তেতিয়া এইটো যে এনাৰ্জি থাকিব সেই বস্তুটো কাইনেটিক হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ potential হ'ব পাৰে okay these forces are caused by external agents for example friction normal force air resistance these are the examples okay so our forces or example ki hoise friction normal force and resistance okay resistance ki hor air tar mane jeti eta body kaam kori thake noy tate jodi bahir falor pura force mane ki act kore thik ase tobe eta car it's on moving position okay এটা যেটো যেতিয়া গতি কৰি থাকিব তেতিয়া ইয়াতে বহুত ফোর্স অ্যাক্ট কৰে যেনেকৈ আমাৰ বতাহ থাকে ওকে বতাহটো এইটো দিশত আছে তেতিয়া এইটো আগেইনষ্ট কৰি পেলাই আগৰ ফালে গৈ আছে ঠিক আছে সেম ৱে ইয়াতে ফ্ৰিকশন গাড়ীখন যে তাতে পাকাত ফ্ৰিকশন কৰি গৈ আছে নাই ঘৰখন তাৰ পিছত নৰ্মাল ফোর্স এটা ফোর্স থাকে আমাৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স পৃথিৱীৰ গতিকে সেই ফোর্সটো এতে কাম কৰিছে গোটেইখিনি বস্তু লগ লাগি পেলাই তাৰ পিছতো বস্তুটো কি কৰি আছে ৰান কৰি আছে ঠিক আছে so these are the external forces okay jar karone ki hoise gari khon goti kori ase okay now let us understand first law of motion by an example ete ami eta example loi pele first law of motion to bujhibor chesta korim thik ache let us take a block on a smooth surface eta smooth surface ase smooth mane rough nohoy okay so block eta ami block nulu thik ase eta smooth surface ot ki boli koy to block mane to jane eta type okay so ইয়াতে কি একো ফ্রিকশন না থাকিব ওকে we mean that there is no friction যদি স্মুথ আছে তার মানে কি তাতে একো ফ্রিকশন নাই ওকে অ্যাক্টিং অন দ্য সারফেস দ্য ব্লক ইজ এট রেস্ট ব্লকটো কি আছে রেস্ট অবস্থাত আছে ঠিক আছে বস্তুটো ৰখি আছে বস্তুটো কি কৰা নাই গতি কৰা নাই ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট ইজ নট মুভিং এটো গতিশীল অৱস্থাত নাই ঠিক আছে নাও let us examine the forces acting on the block এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ফোর্সটো দিম ব্লকৰ ওপৰত The only forces acting on the block are the forces of gravity. So force of gravity thakibo. Normal reaction by the surface opora amar normal reaction to thakibo. Surface eta reaction dibo to eto to thakibo. There is no force acting on it in the horizontal direction. Otike yate horizontal falor pora ekku mane force aha nai. Thik ase. Since the forces in the vertical direction are equal to each other in magnitude, they cancel each other out, and hence there is no external force on the block. Since this block is at rest, we can say that it confirms Newton's first law of motion. So, amar etu eta surface, etu eta block, okay? Yate tolor falor pora eta force ahi ase to etu normal reaction boli koa hoise. Ako amar prithibir ki hoise force of gravity pori ase, okay? Gotike duyo falor pora saman hisabe jetia pai ase, eta ki hoise eta antok nohoa kori diye, okay? Finally ki hoise zero hoise force to. Aru since bahira falor pora force to zero hoise গতিকে এটো বস্তু কি হৈ থাকিব বস্তুটো ৰখি থাকিব it will remain at rest ঠিক আছে next now if we apply a constant force f on the block যদি আমি ব্লকত এটা ফোর্স দি আছো f in a horizontal direction ঠিক আছে horizontal way আমি কি কৰি আছো এটা ফোর্স দি আছো it will start moving with constant acceleration গতিকে ইয়াতে যেতিয়া ফোর্স দিম বস্তুটো কি হৈ থাকিব গতি কৰিব হয় না it will start moving with constant acceleration to কি হ'ব তাৰ constant হ'ব okay in the direction of the applied force এইফালে মই দিছো গতিকে বস্তুটো এইফালে গতি কৰিব okay আৰু তলৰ ফালৰ পৰা নৰ্মাল ৰিএকশনটো চলি আছে ওপৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেভিটি ফোর্স চলি আছে ঠিক আছে thus the first law of motion is confirmed again গতিকে বস্তুটো কি হৈছে এতিয়া ফোর্স দিয়া হল বস্তুটো গতি কৰিলে একে দিশত গতিকে বস্তুটো গতি কৰি আছে নহয় তার মানে কি এটো আমার ফার্স্ট ল অফ মোশন টু কনফার্ম করিছে এটো হল আমার একটা এক্সাম্পল ওকে এতে নোট নিউটনস ল আর লজ আর ভ্যালিড অনলি ইন ইনার্শিয়াল ফ্রেমস অফ রেফারেন্স গতিকে নিউটনস ল যে আছে এটো কেতিয়া ভ্যালিড হবো যেতে ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স থাকিব তেতিয়াহে বস্তুটো ভ্যালিড হবো আদারওয়াইজ ভ্যালিড না থাকে ওকে আর ইয়া কোয়া হইছে যে ইট ইজ দ্য ল অফ ইনার্শিয়া ফার্স্ট ল অফ মোশন টু কি হয় ল অফ ইনার্শিয়া হয় ঠিক আছে আর এই কারণে এটো ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সতে ভ্যালিড থাকিব বাকি ব্ল্যাক না থাকে ওকে in the world of physics Sir Isaac Newton is the man who pioneered
ক্লাছিকেল ফিজিক্স উইথ ইজ লজ অফ মোশ্যন এতিয়া ল অফ ইনাৰ্চিয়াৰ বিষয়ে চাম যে ফিজিক্সৰ দুনিয়াত অ'কে আইজেক নিউটনটো বহুত মানে কি বিখ্যাত এটা ফেমাছ আমাৰ সাইণ্টিষ্ট আছিল ছাৰ আইজেক নিউটন অ'কে হি ইজ দ্য মেন হু পাইনিয়াৰ ক্লাছিকেল ফিজিক্স যিয়ে মানে কি কৰিছে ক্লাছিকেল ফিজিক্সটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে পাইনিয়াৰ কৰিছে মানে হি ৱাজ ভেৰি মাছ এক্সপাৰ্ট ইন classical physics with his laws of motion. Okay, in these laws the first law is also known as the law of inertia. গতিকে ফার্স্ট ল তো এইমাত্র মই কৈছো আর এটা নাম কি আছে ল অফ ইনার্শিয়া ওকে ল অফ ইনার্শিয়া ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড রিনাউন্ড ওয়ান এটো বহুত ফেমাস হয় আর বহুত দরকারি হয় ওকে in this piece of article let us discuss the first law of inertia in detail গতিকে আমি এতিয়া law of inertia details of some okay in details before discussing the law of inertia let us know the inertia definition. The inertia definition to Swami. Inertia is defined as a property of matter by which it remains at a state of rest or in uniform motion in the same straight line unless it upon by some other external force. গতিকে ইনার্শিয়াটো কি হয় আমাৰ এটা বডি যদি ৰখি আছে এটো ৰখি থাকিব যদি এটা বডি গতি কৰি আছে তেনেহলে এটো গতি কৰি থাকিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰৰ পৰা ফোর্স নিদিও তেতিয়ালৈকে বুজি পাইছেনে তেতিয়ালৈকে নিজৰ ষ্টেটতে থাকিব নিজৰ পজিশনত থাকিব যদি এটো ৰখি আছে ৰখি থাকিব যদি এটো গতি কৰি আছে দেন ইট উইল বি কন্টিনিউইং ইন মোশন ওকে যেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰৰ পৰা এটা ফোর্স নিদিও ওকে সো দিস ইজ দ্য ল অফ ইনার্শিয়া ঠিক আছে and this is also the first law of motion okay that is the first law of motion is also called law of inertia okay next what is the law of inertia law of inertia also known as Newton's first law of motion which states that we have read about Aristotle's fallacy as per which an external force is always required to keep a body in motion so this was proved wrong when the concept of inertia came into the picture with the following two experiments Galileo established the concept of inertia গতিকে গ্যালিলিও আমাৰ জড়িত হৈ আছে ফার্স্ট ল অফ মোশনৰ ওকে সো এৰিষ্টটলে কি কৈছিল যে এটা বডি যদি মোশনত কৰিব খুজিছে তেনেহলে বাহিৰৰ পৰা এক্সট্ৰা ফোর্স দি থাকিব লাগিব ওকে কিন্তু এটো ৰং প্রুফ হল যেতিয়া ইনার্শিয়া কনসেপ্টটো আহিব ওকে ইনার্শিয়া কনসেপ্ট দিয়া মানে কি বস্তু যদি ৰখি আছে এটো ৰখি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰৰ পৰা ফোর্স নিদিও ঠিক আছে আৰু যদি এটা বডি গতি কৰি আছে তেনেহলে তাক ৰখাবৰ কাৰণে এটা ফোর্স দিব লাগিব তেতিয়া বস্তু ৰখিব আদারওয়াইজ নহলে এটো গতি কৰি থাকিব so it was proved wrong by the help of inertia law okay next Galileo's free fall experiment এতিয়া আমি গ্যালিলিওৰ free fall experiment to চাম আমাৰ ফার্স্ট ল টু আমাৰ টোটালি লিংকড আছে কাৰ পৰা গ্যালিলিওৰ পৰা ঠিক আছে so the most accepted theory of motion in Western philosophy prior to the Renaissance was the Aristotelian theory which stated that in the absence of external power all objects would come to rest okay যদি আমি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এক্সট্ৰা পাৱাৰ নিদিও okay absence then all objects would come to rest মানে প্ৰতিটো বডি কি কৰিব ৰেষ্টত থাকিব that moving objects only continue to move so long as there is a power inducing them to do so so যদি বাহিৰৰ পৰা ফোর্স নিদিও বডিটো কি কৰিব ৰেষ্টত থাকিব আৰু যদি বাহিৰৰ পৰা মই ফোর্সটো দিও ওকে ইন্ডিউসিং them to do মানে কি মই খুজিছো যে ই মানে বস্তুটো ৰখি কি গতি কৰি থাকিব লাগে গতিকে মই কিবা এটা পাৱাৰ দিম তো পাৱাৰ দিলে কি হ'ব বস্তুটো গতি কৰি থাকিব ওকে so this is the law of inertia and this is the law of Galileo okay despite its general acceptance the Aristotelian theory was discredited by several notable philosophers later Galileo defined the theory of inertia গতিকে বহুতজন ডিসক্রেডিট কৰিছিল কিন্তু পিছত যাই পৰে গ্যালিলিও এটো বস্তু ধুনিয়াকে ৰিফাইন কৰিলে দেখাইলে বস্তুটো বুজালে যে ল অফ ইনার্শিয়া কেনেকৈ কাম কৰে ইয়াতে ওকে নেক্সট হাউ ডিড গ্যালিলিও এক্সপ্লেইন ইনার্শিয়া এই গ্যালিলিও ইনার্শিয়া কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিল ঠিক আছে Galileo hypothesized that a falling object gains an equal amount of velocity in equal intervals of time. Galileo কি কৈছিল যে এটা যদি বস্তু তলত পৰি আছে নামি আছে it gains an equal amount of velocity ইটো কি কৰিব এই সমান velocity পাব in equal intervals of time সমান সময়ত এই সমান কি পাব velocity পাই থাকিব gain কৰি থাকিব ঠিক আছে this also means that the speed increases at a constant rate as it falls গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ আৰু এটা কি হ'ল যে স্পিডটো কি হ'ব বাঢ়ি থাকিব এট এ কনস্ট্যান্ট ৰেট এটা সমান সময়ত কি হ'ব তাৰ স্পিডটো
বাঢ়ি থাকিব ওকে এজ ইট ফলছ যেতিয়া পৰি যাব বাট দেয়াৰ ৱাজ এ প্ৰব্লেম ইন টেষ্টিং দিছ হাইপথেচিছ কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম আহি গৈছিল ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ গেলিলিও টু অবজাৰ্ভ দ্য অবজেক্টছ ফ্ৰী ফলিং মোশ্যন আৰু গেলিলিওৰ কাৰণে ইম্পচিবল হৈ গৈছিল যে এই বস্তুটো কেনেকৈ দেখুৱাব এটা অবজেক্ট যে পৰি আছে তলত ওকে ফ্ৰী ফলিং মানে বস্তুটো তলৰ ফালে গৈ আছে ওকে এনেকৈ বস্তু তলৰ ফালে গৈ আছে এইটো ফ্ৰী ফল হৈ আছে ঠিক আছে এট দ্য টাইম টেকন'লজি ৱাজ আনএবল টু ৰেকৰ্ড ছাচ হাই স্পীডছ আৰু যেতিয়া বস্তুটো তলৰ ফালে গৈ থাকে পৰি যায় বহুত স্পীডত পৰে আৰু তেতিয়া ইমান মানে ব্যৱস্থা নাছিল টেকন'লজি নাছিল ইমান যে সেই স্পীডটো ইমান হাই স্পীডটো ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব ঠিক আছে এজ এ ৰিজাল্ট গেলিলিও এটেম্পটেড টু ডিচেলাৰেট ইটছ মোশ্যন বাই ডিছপ্লেচিং দ্য ফলিং অবজেক্ট উইথ এ বল ৰলিং ডাউন এট এন ইনক্লাইন প্লেন গতিকে গেলিলিও কি কৰিলে মোশ্যনটো কমাবৰ কাৰণে তাতে এটা বল ইউজ কৰিলে ঠিক আছে বা তাতে কি ইউজ কৰিলে বল ৰলিং ডাউন এন ইনক্লাইন প্লেন তাৰমানে ইনক্লাইন অৱস্থাত বস্তুটো কি হৈ থাকিব বলটো গৈ থাকিব পৰি থাকিব হা সিন্স ফ্ৰী ফলিং ইজ বেচিকেলি ইকুইভেলেণ্ট টু কমপ্লিটলি ভাৰ্টিকেল ৰেম্প he assumed that a ball rolling down a ramp would speed up in the exact same way as a falling ball would যেহেতু তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা বস্তুটো এভেইলেবল নাছিল টেকন'লজি মানে এডভান্স হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁ কি কৰিলে এটা বল ল'লে আৰু বলটো কি কৰিছে এটা ৰেম্প হিচাপে এইটো ৰেম্প বুলি কৈছে ইনক্লাইন ষ্টেজত ঠিক আছে তো সিন্স ফ্ৰী ফলিং ইজ বেচিকেলি ইকুইভেলেণ্ট গতিকে এনেকৈ যে বস্তুটো পৰি আছে ফ্ৰী ফলিং হৈ আছে এইটো ইকুইভেলেণ্ট হৈছে আমাৰ কমপ্লিটলি ভাৰ্টিকেল ৰেম্প ওকে একদম একেবাৰে ভাৰ্টিকেল ৰেম্পেদি কি হৈছে বস্তুটো সমান হিচাপে ধৰিছে বেচিকেলি ইকুইভেলেণ্ট মানে সমান ওকে হি এজিউম ডেট এ বল ৰলিং ডাউন এ ৰেম্প এটা ৰেম্পেদি যেতিয়া যাব উড স্পীড আপ ইন দ্য এক্সেক্ট ছেম ৱে এটা সাপোজ ভাৰ্টিকেল কৰি দিলোঁ বস্তু মই এনেকৈ সাপোজ ভাৰ্টিকেল কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰে পৰা যেতিয়া বলটো গৈ থাকিব তলৰ ফালে তো তেওঁ কি এজিউম কৰিলে মানে মানি ল'লে যে ৰেম্পৰ দ্বাৰা যদি বলটো তলৰ ফালে গতি কৰি থাকে ঠিক আছে সেম স্পীডত কি কৰিব এটা বলে তলৰ ফালে গতি কৰিব উইদাউট ৰেম্প ওকে ৰেম্প মানে এটা সাহাৰা দিলে বস্তুটো বেকা হিচাপে থাকিব যদি ভাৰ্টিকেল ৰেম্প থাকে তে এনেকৈ থাকিব হ'ল আৰু ইয়াৰে পৰা কি হ'ব ইয়াতে আমি এটা বল দি দিলোঁ বলটো কি হ'ব তলৰ ফালে গৈ থাকিব গতিকে তেওঁ ভাবিলে যে কি এটা ৰেম্পৰ দ্বাৰা যি বডি এটা বল তলৰ ফালে যি স্পীডত যাব সেম আমাৰ এটা বল যদি মই এৰি দিওঁ তলৰ ফালে যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াও কি হ'ব বস্তুটো একেই স্পীডত যাব ঠিক আছে ইউজিং এ ৱাটাৰ ক্লক এতিয়া ৱাটাৰ ক্লক ইউজ কৰি পেলে গেলিলিও মেজাৰ্ড দ্য টাইম ইট টুক ফৰ দ্য ৰলিং বল টু ৰিচ এ নো ডিষ্টেঞ্চ ডাউন দ্য ইনক্লাইন প্লেন সো এটা ৱাটাৰ ক্লক যেতিয়া ইউজ কৰিলে গেলিলিওৱে তেওঁ মেজাৰ কৰিলে সময়টো ওকে ইট টুক ফৰ দ্য ৰলিং বল যেতিয়া বস্তুটো ৰোল কৰি তলৰ ফালে গৈ আছিল গতিকে তাৰ সময়টো সি কি কৰিলে মেজাৰ কৰিলে জুখিলে ওকে টু ৰিচ এ নো ডিষ্টেঞ্চ যিমান সেই ডিষ্টেঞ্চ বলটো আহিব লগা আছিল ডাউন দ্য ইনক্লাইন প্লেন ওকে ইনক্লাইন প্লেনৰ দ্বাৰা ওকে আফটাৰ ছেভাৰেল ট্ৰায়েলছ বহুত ট্ৰায়েল কৰিলে ইট ৱাজ অবজাৰ্ভ that the time it took for the ball to roll the entire length of the ramp was equal to double the amount of time it took for the same ball to only roll a quarter of the distance. In short, if you were to double the amount of the distance the ball traveled, it would travel 4 times as far. Through this experiment, he concluded that this is expressed as mathematically বস্তুটো এনেকুৱা আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিছে বস্তুটো ঠিক আছে সিহঁতে কি কৈছিল তেওঁ কি অবজাৰ্ভ কৰিছিল দ্য টাইম ইট টুক ফৰ দ্য বল টু ৰোল দ্য এণ্টায়াৰ লেংথ অফ দ্য ৰেম্প এই ৰেম্প যে আছিল আমাৰ তাৰে বস্তুটো যিমান বলটো যে ৰোল কৰি আছিল ঠিক আছে তাৰ যিমান সময় লাগিছে সেই বস্তুটো তাৰে ডাবল দ্য এমাউণ্ট সময়টো যে জুখিছিল সেই সময়টো কি পালে দ্যাট ইট ইজ ডাবল দ্য এমাউণ্ট অফ টাইম ইট টুক ফৰ দ্য সেম বল টু ৰোল এ কোৱাৰ্টাৰ তাৰমানে তাৰে 1/4 ঠিক আছে বস্তুটো যিমান সময় লাগিছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওকে গোটেই লেংথটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে যে বলে যিমান সময় ল'লে ওকে গতিকে সেই সময়টো কি পালেহি যে ইট ইজ ডাবল এইটো কি হয় দুগুণ হয় কাৰ 1/4 এই গোটেই ডিষ্টেঞ্চৰ 1/4 কি হয় বস্তুটো সময়টো ডাবল লৈ আছে ঠিক আছে ইন শৰ্ট
if we were to double the amount of distance, যদি আপনার distance double কৰিব লগা হয়, okay, the ball traveled, it will travel 4 times as far. গতিকে এইটো কি কৰিব, ইয়াত তাৰে 4 গুণ বেছি কি কৰিব, travel কৰিব, ঠিক আছে। এই যদি আপনার distance to double কৰা হয় তেনেহলে বলে কি কৰিব, তাৰে 4 গুণ travel কৰি ল'ব, ঠিক আছে। Through this experiment, Galileo concluded that mathematically they conclude কৰিলে তেওঁ, এইটো পিকচাৰ দ্বাৰা বস্তু দেখাই দি আছো, এইটো চাব ৰ্যাম্প এ ৰ্যাম্প বি, ঠিক আছে। এই বলটো মই ইয়াতে এৰি দিলোঁ, বস্তুটো কি কৰিব, এই যেতিয়া ইনক্লাইনটো কম থাকিব তেতিয়া বস্তুটো এইখিনিলৈকে ৰখি যাব, ঠিক আছে। কিন্তু যদি ইনক্লাইনটো বেছিকৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া এই বলটো যেতিয়া মই এৰি দিম ইয়াৰ পৰা, বস্তুটো এনেকৈ গৈ পেলাই ফ'ৰ্চ পালে এনেকৈ আৰু ওপৰলৈ যাব। এইটো চাব এইখিনিত শেষ কৰিছে, কিন্তু ইয়াতে আৰু ইমান দূৰ গৈছে বলটো, হয়নে। সেকেন্ড থাৰ্ড চাব, ইয়াৰে পৰা কি কৰিলোঁ, ইনক্লাইনটো মই আৰু বেছি বঢ়াই দিলোঁ, ডিষ্টেঞ্চ আৰু বঢ়াই দিলোঁ, তেতিয়া কি পালোঁ মই, যে এইটো বস্তু যেতিয়া মই ৰিলিজ কৰিলোঁ, এৰি দিলোঁ, এই বলটো এইখিনি গৈ পেলাই এইখিনি পালে আৰু সেনেকৈ চিধা আৰু দূৰৰ ফালে গুচি গৈছে, তাতে যাই ৰখিছে, বুজি পাইছেনে। গতিকে কি হৈছে, তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হৈছে, যিমানে বঢ়াই আছোঁ তাৰ বলটো সিমানে গতি কৰি আছে, অ'কে, ডাবল কৰি আছে সিমান। Galileo used 2 inclined planes, তেওঁ কি কৰিছিল, 2টা inclined plane ইউজ কৰিলে, এইটো এটা inclined plane আৰু এইটো এটা inclined plane, তাৰ মানে তেওঁ দুটা inclined plane ইউজ কৰিছিল, as shown in figure, and made the ball roll down the first plane and climb up the other. গতিকে ফাৰ্ষ্ট প্লেনত কি কৰিছে, বস্তুটো ক্লাইম্ব কৰিছে, এৰি দিছে আৰু বস্তুটো ছেকেণ্ড ৰেম্পত ওপৰৰ ফালে গৈছে, ঠিক আছে। He concluded that if the planes are smooth, যদি প্লেন স্মুথ থাকে, the final height achieved by the ball is nearly same as the height through which it rolls from the first plane, ঠিক আছে। ইয়াতে কি কৈছে, he concluded that if the planes are smooth, যদি প্লেনটো স্মুথ থাকে, the final height achieved by the ball is nearly same as the height through which it rolls from the first plane. যেনেকি ইয়াতে বস্তুটো আমি এৰি দিলোঁ, ঠিক আছে, এই ইয়াতে স্লোপিংটো অলপ কম আছিল, ঠিক আছে, বস্তুটো স্লোপিংটো মানে ঠিকেই আছিল, অ'কে, এইবিলাকত আৰু কমাই দিছে নহয়, বস্তুটো ইকুইভেলেণ্ট কৰি দিছে, কিন্তু ইয়াতে অলপ আছে, তো বস্তুটো বেছি দূৰলৈ যাব পৰা নাই, হয়নে, দেখিছে বস্তুটো। কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া বস্তু হাইটটো আপোনাৰ এইটো চাব, সি ক'ত গ'ল বস্তুটো, য়েছ, হি কনক্লুডেড that if the planes are smooth, the final height achieved by the ball is nearly same. গতিকে ফাইনেল হাইট যে বলটো এচিভ কৰিলে, ইট ইজ নিয়াৰলি ছেইম এজ দ্য হাইট থ্ৰু উইচ ইট ৰ'লছ আপ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেন। যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যিমান হাইটত বস্তুটো আৰম্ভণি কৰিছিল, সিমান হাইটত কি কৰিছে, বস্তুটো ৰখিছে, অ'কে, তাকে কৈছে যে তাৰ হাইটটো সিমানে হৈ আছে, সমান হৈ আছে, য'ত আৰম্ভণি কৰিছিল তাৰে পৰা যি হাইট আছিল ৰখিছে সেইখিনি সময়তে, অ'কে। দি ছেকেণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট, শ্লোপ অফ দ্য ছেকেণ্ড ইনক্লাইন প্লেন ৱাজ ডিক্ৰিজড। গতিকে ছেকেণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টটো কি কৰিছে, শ্লোপটো কমাই দিছে, ঠিক আছে, and the ball was made to roll again, আকৌ বলটো কি কৰিছে, এৰি দিছে। Here the ball still reaches the same height, and in doing so আকৌ এই বস্তুটো একে হাইট গতি কৰিছে, but it travels a longer distance, কিন্তু এইটো চাব বস্তুটো আৰু দূৰলৈ গতি কৰিছে, এইটো বস্তু ইয়াতে শেষ হৈছিল নহয়, এইটো বস্তু আৰু দূৰলৈ গতি কৰিছে, হয়নে নহয়। গতিকে শ্লোপিং কমাই দিলে বস্তুটো কি হৈছে, ডিষ্টেঞ্চটো আৰু বাঢ়ি গৈছে। Here the ball still reaches the same height, and in doing so it travels a longer distance. According to observation, when the slope of the second plane was decreased to 0, যেতিয়া sloping to আমি কি কৰিলোঁ, একেবাৰে 0 কৰি দিলোঁ, এইটো চাব, sloping to আমি কি কৰিলোঁ, একেবাৰে 0 কৰি দিলোঁ নহয়, তেতিয়া the plane was made horizontal, তেতিয়া আমাৰ প্লেনটো কি হ'ল, এইটো বস্তু horizontal হৈছে নে নাই, ইকুইভেলেণ্টলি horizontal হৈছে, হয়নে। তেতিয়া কি হ'ব, the ball was supposed to travel an infinite distance, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ, when the slope of the second plane was decreased to 0, that is the plane was made horizontal, the ball was supposed to travel an infinite distance, বস্তুটো কি হ'ব, infinite distance লৈ গতি কৰিব, এইটো বস্তু চাব, যেতিয়া বস্তুটো ইনক্লাইনটো আমাৰ কি কৰিছে, 0 কৰিছে, ইনক্লাইন বুলি কৈছোঁ, স্লোপিংটো কি কৰিছে, 0 ডিক্ৰিজ কৰি কৰি লাষ্টত কি কৰিছে, 0 কৰিছে, তাৰ মানে ফাইনেলি ইকুইভেলেণ্ট হৈ গৈছে নহয়, আমাৰ হৰাইজণ্টেল হৈ গৈছে। তেতিয়া আমাৰ কি বলটো ইয়াতে মানে যেতিয়া এৰি দিলোঁ বস্তুটো, এইখিনি কি কৰিছে, বস্তু আৰু ডিষ্টেঞ্চটো কভাৰ কৰিছে, ইয়াতে আমাৰ লাষ্ট আছিল, বস্তুটো এইখিনি আৰু দূৰত্ব বেছি অতিক্ৰম কৰিছে, ডেট মিনছ এইটো ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চ লৈ গতি কৰিছে, ঠিক আছে। ডেট ইজ মোশ্যন নেভাৰ চিজেছ, মোশ্যন কেতিয়াও ৰখি নাযায়, ঠিক আছে। অলদো ডিউ টু অপ'জিং ফ্ৰিকশ্যন অফ দ্য প্লেনৰ এটা ফ্ৰিকশ্যন আছিলতো অপ'জিট ফালৰ, দ্য অবজেক্ট ডাজ কামছ টু ৰেষ্ট, গতিকে ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে বডিটো কি কৰিছে, ৰেষ্টত আহি গৈছে, আফটাৰ এ ফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চ, এটা ফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চৰ পিছত বডিটো ৰখিছে।
বাট আন্ডার আইডিয়াল কন্ডিশন when there is no friction, কিন্তু যদি মানে ফ্রিকশন না থাকে, ঘর্ষণ না থাকে, the ball would continue to move, বলটো কি কৰি মুভ কৰি থাকিব with constant velocity on the horizontal plane, গতিকে horizontal planeত কি হ'ব, বস্তুটো গতি কৰি থাকিব বলটো, যদি এটাও ফ্ৰিকশন না থাকে, ঠিক আছে। যদি ফ্ৰিকশন না থাকে তলৰ ফালৰ পৰা বডিটো কি কৰিব, মুভে কৰি থাকিব, নৰখিবই দেখোন, with constant velocity, ঠিক আছে। and with this conclusion the statements of Aristotle were proved wrong, গতিকে এৰিষ্টটল স্টেটমেন্টটো ৰং হৈ গ'ল। এৰিষ্টটলে যে কৈছিল যে যিমান দেৰি বডি মুভ কৰি থাকে তাক বাহিৰৰ ফালেদি আমি ফোর্স দি থাকিব লগা হয়, তেতিয়াহে বডিটো গতি কৰিব, মোশনত থাকিব। কিন্তু আমাৰ গ্যালিলিও বস্তুটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব দেখুৱাই দিলে আৰু ক'লে যে কি এইটো বস্তু ভুল হয়, তাৰে কাৰণে এনি টাইম ফোর্স দি থাকিব নালাগে। ওকে, he concluded that it was incorrect to assume that inert force was needed to keep a body in uniform motion and the state of rest and state of uniform motion as equivalent, গতিকে তেওঁ কি ক'লে যে এটা ফোর্স দিয়া দৰকাৰী নহয়, যে প্ৰত্যেক সময় তাৰ ফোর্সটো দি থাকিব লাগিব যাতে বস্তুটো ইউনিফর্ম মোশনত থাকিব বডিটো, ঠিক আছে। now what are the three types of inertia? inertia তিনটা ধৰণ চাম। following are the three types of inertia, that is inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion, গতিকে inertia তিনটা টাইপস আছে, কি আছে, inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion। okay, when the resistance is offered by the body to continue in the state of rest unless an external force acts on it, গতিকে inertia of rest কি ডিফাইন কৰে, যে যেতিয়া রেজিস্ট্যান্স, when the resistance is offered by the body, যেতিয়া রেজিস্ট্যান্স দিয়া যায় বডি টু কন্টিনিউ ইন দ্য স্টেট অফ রেস্ট, যে এই বস্তুটো ৰখি থাকক, রেস্ট পজিশনে থাকক, আনলেস এন এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টস অন ইট, যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা ফোর্স নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে বস্তুটো কি হৈ থাকিব, ৰখি থাকিব, ঠিক আছে। নাও inertia of direction, when the resistance offered by the body to continue the motion in the same direction unless an external force acts on it, গতিকে রেজিস্ট্যান্সটো কি কৰিব, বডি যে দিয়া যাব, অফাৰ কৰা যাব, ইট কন্টিনিউ দ্য মোশন, গতিকে তেতিয়া কি হ'ব, বডিটো কি কৰি মোশন কন্টিনিউ কৰিব ইন দ্য সেম ডিৰেকশ্যন, ওকে, আনলেস এন এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টস অন ইট, গতিকে সেই ফোর্সৰ সেই দিশতে গতি কৰিব যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা আমি ফোর্স নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে মোশন বডিটো কি হ'ব, মোশনত থাকিব। ওকে, নাও inertia of motion, when the resistance is offered by the body, যেতিয়া রেজিস্ট্যান্স দিয়া যায় body to continue to be in the uniform motion unless an external force acts on it, গতিকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ফোর্স দিয়া নাযায় তেতিয়ালৈকে বডি কি কৰি থাকিব, সেই মোশনতে থাকিব, সেই দিশতে থাকিব, সেইটো মোশনত থাকিব, আৰু যদি ৰখি আছে তে ৰখি থকা অৱস্থাত থাকিব। ওকে, now what are the examples of law of inertia? sudden start of the lift, হঠাৎ যে লিফ্ট আৰম্ভণি কৰে আমি আৰু লৰচৰ কৰোঁ নহয়, গতিকে সেইটো এটা ল অফ ইনাৰ্চিয়া এক্সাম্পল হৈছে, বস্তুটো ৰখি আছিল আৰু তাৰপিছত হঠাৎ লিফ্টটো আৰম্ভণি দিলে, হয়নে। নাও টেন্ডেন্সি অফ মুভিং বেক দ্য when the stationary bus starts to move, গতিকে এটা মুভিং বেক, যেতিয়া গাড়ীখন পিছফালে মানে কি মুভিং বেক কৰে, বেক সাইডে আহে, when the stationary bus starts to move, যেতিয়া বাছখন ৰখি আছিল আৰু এইটো কি কৰিব, স্টাৰ্ট কৰিছে। ওকে, যেতিয়া বাছটো স্টাৰ্ট কৰে কি হয়, পেছেঞ্জাৰ অলপ বেক সাইডে আহি যায় নহয়, তাকে কথাটো কৈছে। ওকে, now Newton's second law of motion কি ডিফাইন কৰে, that Newton's second law states that acceleration of an object depends upon two variables, acceleration কি হয়, দুটা বস্তু ডিপেন্ড কৰে। ওকে, কি আছে, the net force acting on the object, ফোর্স যিমান তাতে এক্ট কৰি আছে, and the mass of the object, মাছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, লগতে ফোর্সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ঠিক আছে। The acceleration of the body is directly proportional to the net force acting on the body, so acceleration to কি হয়, directly proportional হয়, acceleration is directly proportional to the net force acting on the body, ঠিক আছে, and inversely proportional to mass of the body, আৰু কি হয়, inversely proportional to the mass of the body, ঠিক আছে। so acceleration to কি হয়, আমাৰ ফোর্সও directly proportional হয়, লগতে মাছৰ কি হয়, inversely proportional, inversely proportional মানে কি, মাছ যদি বাঢ়িব acceleration কমিব, acceleration যদি বাঢ়িব মাছটো কমিব, লগতে acceleration directly proportional to force, মানে ফোর্স বাঢ়িলে acceleration বাঢ়িব, acceleration কমিলে ফোর্সটো কমিব, ঠিক আছে। that means কি হ'ব, acceleration directly proportional to F by m, okay, clear হৈছে নে। so this means that as the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased, that means force বাঢ়িলে এইমাত্ৰ ক'লো মই acceleration বাঢ়িব। okay, likewise as the mass of a object is increased, যেতিয়া মাছটো বাঢ়িব, acceleration of the object is decreased, তেতিয়া কি হ'ব, acceleration ঘটি যাব। proportion মানে কি,
যেতিয়া এইটো বাঢ়িব এইটো বাঢ়িব, যদি এইটো বাঢ়িব এইটো কিন্তু কমি যাব। এইটো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শ্যন, এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন। ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন মানে দুইফালে একেলগে গতি কৰিব। ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শ্যন মানে এটা যদি বাঢ়ে আনটো কমিব, ঠিক আছে। এইটো চাব ফ'ৰ্চেছ আৰ আনবেলেঞ্চড, অ'কে, দেয়াৰ ইজ এন এক্সিলাৰেশ্যন। ফ'ৰ্চটো আনবেলেঞ্চ হৈ আছে যেতিয়া এটা এক্সিলাৰেশ্যন হয়, দ্য এক্সিলাৰেশ্যন ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ডছ আপন দ্য নেট ফ'ৰ্চ এণ্ড কি এক্সিলাৰেশ্যন ডিপেণ্ডছ ইনভাৰ্সলি আপন দ্য অবজেক্ট মাছ। গতিকে এক্সিলাৰেশ্যনটো কি হৈ আছে, ফ'ৰ্চটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শ্যন হৈ আছে, ডিপেণ্ড হৈ আছে, আৰু ইনভাৰ্সলি ডিপেণ্ড হৈ আছে মাছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। নিউটন সেকেন্ড ল can be formally stated as, নিউটন সেকেন্ড ল যে আছে আমি কি ষ্টেট কৰোঁ, statement is expressed in equation as, in equation form as। এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্মত কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম, that f is a is equal to f net মানে net force, okay, by m, okay, the above equation can be rearranged to a familiar form, আৰু এই ফৰ্মটো আমি আকৌ ৰিএৰেঞ্জ কৰি পেলাই এটা ফ্যামিলিয়াৰ ফৰ্মত আনিব পাৰোঁ, that f is equal to ma, okay। Since force is a vector, আকৌ force কি হয়, এটা vector হয়, এইটো ইয়াৰে দিশ থাকে, গতিকে নিউটন সেকেন্ড ল can be written as f vector is equal to ma vector, okay, f vector সমান ma vector। The equation shows that the direction of the total acceleration vector points in the same direction as the net force vector, okay, vector। এইটো চাবচোন দুইফালে একে দিশত আছে নে নাই, তাৰ মানে এইটো ইকুৱেশ্যন কি শ্ব' কৰিছে যে ডিৰেকশ্যনটো কি হৈছে, দুটাৰ একেফালে আছে, এক্সিলাৰেশ্যন আৰু ফ'ৰ্চ দুইটাৰ কি হৈছে, ডিৰেকশ্যনটো একেফালে আছে, ফ'ৰ্চৰো একেফালে আছে, এক্সিলাৰেশ্যনো একেফালে আছে, গতিকে f is equal to ma, ঠিক আছে। এইটো চাব নিউটনছ থাৰ্ড ল, ইয়াৰে এটা উইথ হেল্প অফ পিকচাৰ এক্সাম্পলটো শ্ব' কৰিছে। এইটো চাব থাৰ্ড লটো কি হয় আমাৰ, ফৰ এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন। গতিকে যিমান একশ্যন হয় প্ৰতিটো কাৰণে ইকুৱেল সমান আৰু বিপৰীত দিশত ৰিয়েকশ্যন ঘটে, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি এটা বুলেট, এইটো কি হয় বুলেট, বুলেটত আমি যে গান, বুলেট মানে এইটো বুলেট, এইটো গান নহয়, তো গানৰ মই কি পাই আছোঁ যে যেতিয়া সেই মানুহজনে ইয়াতে যেতিয়া মাৰি আছে, ৰিকইল কৰি আছে, ফ'ৰ্চটো দিছে, তেতিয়া কি হৈছে, এইটোতো বেক চাইডে বস্তু মাৰিছে, আৰু লগতে তাৰ ফলস্বৰূপে কি ওলাইছে, ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বুলেট ওলাই গৈছে, আৰু বুলেটটো সেই সিমানেই মানে স্পীডত কি হৈছে, অপজিট ফালে গতি কৰিছে। ই বন্দুকটো যে আছে তাৰ গানটো যেতিয়া হাতেদি সেই কৰিছে, বস্তুটো বেক চাইডে কৰিছে, কিন্তু ভিতৰৰ যে বুলেট ওলাইছে সেইটো কিন্তু আগৰ ফালে গৈছে, এক্সিলাৰেটিং ফ'ৰ্চ অফ দ্য বুলেট, বুজি পাইছে। দ্যাট মিনছ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন, এইফালে বস্তুটো কৰিলে সমান হিচাপে অপজিট ৰিয়েকশ্যনো পাম, ডেট ইজ নিউটনছ থাৰ্ড ল, অ'কে। ইয়াতে ছেইম ৱে তেতিয়া কি কৰা হৈছে, এক্সাম্পল নেক্সট চালোঁ আমি ইয়াতে, যে ফুট পুছেছ ডাউন এণ্ড বেক, ফুটটো কি কৰি আছে, তলৰ পিনে পুছ কৰি আছে আৰু ওপৰৰ ফালে গৈছে, ঠিক আছে, বেক কৰিছে, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো যে ফ্ল'ৰ আছে, এই ফ্ল'ৰটো ইয়াক পুছ কৰি আছে আপৱাৰ্ড, অ'কে, আৰু সেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড ফালে গৈ আছে, বুজি পাইছেনে। গতিকে এইটো ইয়াতে কি হ'ব, ইচ এণ্ড এভৰি একশ্যন হেজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন, ঠিক আছে। এইটো এটা আন এটা উদাহৰণ হৈছে। নেক্সট একশ্যনটো আছে কি, বয়জ ফিট এক্সাৰ্ট ফ'ৰ্চ অন বোট, এইটো কি কৰিছে, বোটৰ ফালে ফ'ৰ্চ দিছে, ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে, বোট এক্সাৰ্ট ফ'ৰ্চ অন ফিট, আৰু উল্টা কি হৈছে, বোটে কি কৰিছে, তাৰ ফিটৰ ফালে ফ'ৰ্চ এটা ইটো বোটো এক্সাৰ্ট কৰিছে, প্ৰডিউচ কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰমানে ইটো ইয়াক ফ'ৰ্চ দিছে, ইটো ইয়াক ফ'ৰ্চ দিছে, বুজি পাইছেনে। গতিকে এটা আনটোক সেনেকৈ ছেইম একশ্যন এণ্ড ইকুৱেল ৰিয়েকশ্যন সেইটো বস্তু দেখুৱাইছে ইয়াতেও, ঠিক আছে। নেক্সট ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ইউ প্ৰবাবলি ন' ডেট when you throw a ball against a wall, যেতিয়া আপুনি ৱালৰ ফালে এটা বল পেলাই দিব, মাৰিব, the ball exerts a force on the wall, বলে কি কৰিব, এটা ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব ৱালত, ঠিক আছে। লাইকৱাইজ the wall puts force on the ball, এতিয়া ৱালে কি কৰিব, এটা ফ'ৰ্চ দিব বলৰ পিনে, ঠিক আছে। as a result of which the ball bounces off the wall, গতিকে বলটোৱে কি কৰিব, তাৰে পৰা বাউন্স বেক কৰিব, অ'কে। Similarly, Earth pulls you down with gravitational force, আৰু same way আমাৰ আৰ্থ পৃথিৱী কি কৰি আমাক নিজৰ ফালে টানি ৰাখে with the help of gravitational force, okay। So what you may not realize is you are not exerting an equal amount of force on the earth, কিন্তু আমি কি কৰি আছোঁ, ইকুৱেল মানে ফ'ৰ্চ আমি পৃথিৱীৰ ফালে দিব পৰা নাই, অ'কে। দিছ ৰিমাৰ্কেবল ফেক্ট ইজ এ কনচিকুৱেঞ্চ অফ নিউটনছ থাৰ্ড ল, এইটো এটা আমাৰ থাৰ্ড লৰ কনচিকুৱেঞ্চ হয়, অ'কে। Now Newton's third law, if an object A exerts a force on object B, যেতিয়া object A এটা force create কৰিব object B, then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on A,
সো যেতিয়া এ এটা ফোর্স দিব বিক তেতিয়া সেম অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স বি কি কৰিব এক দিব ওকে আৰু অপোজিট ফালে দিব ওকে so if an object A exerts force on B then B object must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A তার মানে এটুই কি কৰিব সেম ফোর্সটো উল্টা ফালে এর ফালে দি দিব ওকে this law signifies a particular symmetry in nature গতিকে সেম নেচার হৈ যাব forces always occur in pairs force সদায় পেয়াৰত উৰে পেয়াৰত মানে ওলায় ওকে যেনে এটু এটা ইয়াক এটা যেনে এ ইয়াক ফোর্স দিলে নহয় সেম ওয়ে বি কি কৰিব ইয়াক এটা ফোর্স দিব এটু এটা জোড়া হলে নহল তাকে কৈছে and one body can't exert a force on another আৰু এটা বডি কেতিয়াও ফোর্স ক্রিয়েট কৰিব নোৱাৰে on another without experiencing a force itself যেতিয়ালৈকে ই নিজে এটা ফোর্স হেৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে ই আনটো বডিক এটা ফোর্স দিব নোৱাৰে ঠিক আছে next Newton's third law of motion force is a push or pull acting on an object resulting in its interaction with another object force এটা কি হয় push or pull আপনি টানিব নাইবা পুশ কৰিব ওকে acting on an object এটা অবজেক্টের উপৰত resulting in its interaction with another object গতিকে এটুই কি হ'ব এটা বেলেগ এটা অবজেক্টের লগত ইন্টারেক্ট হ'ব ওকে মিলিব তার পিছত ফলটো কি হ'ব আমাৰ ফোর্স প্রডিউস হ'ব ফোর্স ইজ এ রিজাল্ট অফ an interaction ফোর্স এটা ইন্টারেকশনের রিজাল্ট হয় ঠিক আছে force can be classified into two categories force দুটা হেই আছে category এটা আছে contact force such as frictional force and non contact force such as gravitational force গতিকে দুটা ফোর্স হয় এটা আছে আমাৰ contact force যার एग्जांपल হৈছে friction to contact থাকে নহয় এটো এটা সারফেস ইয়াতে এটা ফ্রিকশন থাকে তারপর যদি এটা বডি গতি করি এটা ফ্রিকশন ফোর্স পায় গতিকে এটো কন্টাক্ট ফোর্স ওকে and non contact force যাতে কন্টাক্ট হই না থাকে এটো হল আমার gravitational force okay now according to Newton when two bodies interact এতিয়া দুটা বডি ইন্টারেক্ট হবো মিলিব they exert force on each other দুটা কি করিব এটা আনটো ফোর্স দিব ঠিক আছে and these forces are known as action আর এটো ফোর্স কি বলি কোৱা হয় action বলি কোৱা হয় and reaction pairs একজনে অ্যাকশন করিব আনজনে রিঅ্যাকশন দিব হ্যাঁ which is explained in Newton's third law of motion যে আমি Newton's third law of motion পঢ়িছো explain হৈছে okay Newton's third law of motion states that the above statement means that in every interaction there is a pair of forces acting on the interacting objects so এই তো third law তে কি মানে ডিফাইন করে in every interaction যেতে দুটা মিলিব there is a pair of force কি হ'ব দুটা জোড়া এটা জোড়া ফোর্স থাকিব acting on the interacting objects দুটা অবজেক্ট যেতে মিলিব ঠিক আছে the magnitude of the force are equal দুটার কিন্তু ফোর্স so Newton's third law of motion to বিষয় যে মই কৈছিলো যেনে কি আমাৰ আমি এইমাত্র পালো যে কি টু বডিজ কি করে যেতে ইন্টারেক্ট করে ওকে এই দুইজনে কি করে এটা আনটো ফোর্স দিয়ে বল দিয়ে ওকে বল প্রদান করে এই যেটা এটা বডি যেতে দিব হেতু অ্যাকশন হ'ব আর তারে ফলো যেতে নেক্সট বডি জনে বলটো দেখাবো হেতু হ'ব রিঅ্যাকশন ঠিক আছে সো নিউটনস থার্ড ল অফ মোশনে কি বুঝাইছে দ্যাট in every interaction যেটা এনেকে হ'ব ঘটিব there is a pair of forces দুটা এটা জোড়া ফোর্স কি কৰিব act কৰিব কাম কৰিব on the interacting objects দুটা অবজেক্টের মাজত the magnitude of the force যারে ম্যাগনিটিউড যে থাকিব হেতু কিন্তু সমান হৈ থাকিব ঠিক আছে যদি এটু 2 নিউটন এটু ফোর্স মানে দিছে এটু সেই বডিটো কি কৰিব 2 নিউটন ফোর্সে দিব ওকে ম্যাগনিটিউড সেম থাকিব এটু বস্তু সেম থাকিব কিন্তু ডিরেকশনটো কি হ'ব বিপরীত হ'ব এটু যদি এনেকে থাকে এটু এনেকে থাকিব ঠিক আছে ডিরেকশনটো কি হ'ব অপোজিট হ'ব on this first subject is opposite to the direction of the force on the second object so direction of the force on the যেনেকে direction force to এইফালে আছে second bodyর ডিরেকশনটো কি হ'ব ফোর্সৰ এইফালে থাকিব তাৰ মানে বিপরীত ফালে থাকিব ওকে now for example Ashwini and Deepa are standing on identical skateboards Ashwini and Deepa are push off of each other and travel in opposite direction if Ashwini and Deepa have identical masses who travels further কি হইছে সো যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ Ashwini Deepa দুইজনে কি কৰিছে স্কেটিং যে আমি কৰো নহয় তাতে হতে থিয়ৰি আছে দুইটাৰ কি হৈছে মাসটো কি আছে এটা ক্যাপিটাল এম এটা স্মল এম কিন্তু দুইটা কি আইডেন্টিক্যাল হৈ আছে ঠিক আছে একেজন হৈছে সো এতিয়া হইছে দে পুশ অফ ইচ আদার ওকে দুইজনে এটা আনটো কি কৰিছে পুশ কৰিছে ঠেলি আছে এন্ড ট্রাভেলিং অপোজিট ডিরেকশন সব এটু হল আমার Ashwini এটু হল Deepa এটু কি করিব ইয়াক পুশ করিব এটু কি করিব ইয়াক পুশ করিব
আৰু যেতিয়া এইটো তাক এনেকৈ পুছ কৰিব তাই কি ইফালে গুচি যাব হয়নে সেম ৱে যেতিয়া আশ্বিনী তাই দীপাক ইফালে এইটো দিশত মানে পুছ কৰিব দীপাই কোনফালে গতি কৰিব নেক্সট ইফালে গতি কৰিব হয়নে স্কেটিঙত যিহেতু আছে সিহঁতে থিয় দি আছে এতিয়া সুধিছে কোনে মানে বেছি ট্ৰেভেল ফাৰ্দাৰ কৰিব কোনে বেছি দূৰলৈ গতি কৰিব So neither because দুইটাৰ কি হ'ব magnitude same হৈ থাকিব both will travel the same distance because the force applied to each other will be the same দুইটাৰ কি force একে থাকিব গতিকে দুইজনে যদি এটো 5 মিটাৰ তাই গতি কৰে এটো তাই কি কৰিব 5 মিটাৰই গতি কৰিব ওকে so magnitude will be same ঠিক আছে that is ma equal to ma that means f is equal to ma capital এটো আছিল আমাৰ অশ্বিনীৰ m mass আৰু acceleration গতিকে এটো হ'ব ma এটো small ma that is দীপাৰ mass is small m and acceleration same as so dike ma equal to ma so acceleration dutar acceleration ki hobo eke jabo acceleration controls how for each of them will travel to kiman dur goti koribo etu acceleration control koribo since both have the same acceleration they travel equal distance dutar ki hoyese acceleration same hoyese gotike duta eke duratto otikrom koribo thik ase the mathematical representation of Newton's third law of motion is that a with the body exerting force the vector f on the body B, then body B 2 exerts a force minus F vector, okay, on body A, which is given as. So, কি কৈছে ইয়াতে তেতিয়া mathematics representation আমি যেতিয়া represent কৰিম third law motion of তেতিয়া suppose ধৰিলো আমি যে A is the body, okay, A কি আছে আমাৰ এটা body আছে exerting force তাতে force কি মানে হেই কৰিছে exert কৰিছে F vector ঠিক আছে on the body B A কি কৰিছে force দিছে F vector okay big দিছে okay এখিনি force কি কৰিছে big দিছে then body B to exert a force তেতিয়া body B কি কৰিব same force create কৰিব আৰু এক দিব কিন্তু বস্তুটো উল্টা ফালে থাকিব নহয় গতিকে force to F এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে so minus F okay on body A তেতিয়া B কি কৰিব A body দিব আৰু তাৰে force to কি হৈ যাব minus হৈ যাব বাকি সব সেম থাকিব on body A which is given as ওতে এটো আমি কেনেকে লিখিব পাৰো FAB F vector AB তার মানে F এর ফোর্স মানে কোনে দিছে A B দিছে নহয় আৰু -F তার মানে B এ কি কৰিব -F ফোর্স দিব আৰু F vector BA B এ দিছে A ওকে সো এটো আমি এনেকে রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে এটা থার্ড ল অফ মোশন আছে আমার Newton's third law of motion is associated with conservation of momentum. Third law of motion to amar conservation of momentum or logo jorito hoy ase. Ami je momentum kori pele conserve koribo paru. Okay. সংরক্ষণ করিব পারো তাকে আমি third law of motion দ্বারা বুঝাবো পারো. According to law for every action there must be an equal and opposite reaction. So third law of motion দ্বারা কি হয় that for every action there must be an equal and opposite reaction. Now law of conservation of linear momentum. এতে আমি সাম law of conservation of linear momentum to কি বস্তু ঠিক আছে the linear momentum of a particle is defined as the product of the mass of the particle times the velocity of that particle so for linear momentum to কি বস্তু হয় it is defined as the product momentum মানে কি product of mass of the particle times the velocity তার মানে যদি মই p দি বুঝাও momentum এটু কি হবে mv mass into velocity ঠিক আছে so etu ki hoy product of mass and velocity of the particle conservation of momentum of a particle is a property exhibited by any particle etu jikono particle dara ki koribo pare exhibit koribo pare okay produce koribo pare where the total amount of momentum never changes tate ki no hoy total je momentum amount ase etu ketiao change no hoy okay linear momentum of a particle is a vector quantity linear momentum to amar ki hobo vector quantity hobo karon ete v ase আর velocity to কি হয় আমার vector হয় okay and it is denoted by p vector okay etu kene ke denote koru p vector okay so p vector is equal to m v vector okay next conservation of linear momentum according to conservation of linear momentum we have to remember that the momentum of the system is conserved here the system of ki hoy momentum conserve hoi thake and not it of the individual particles okay প্রতিটি individual particle কি হয় system to momentum conserve হয়ে থাকে the momentum of the individual bodies in the system might increase or decrease momentum to কি হতে পারে বাড়িবো পারে ঘটিবো পারে according to situation okay the situation উপর নির্ভর করি পেলে বস্তুটি কি হতে পারে momentum to একটা বডি বাড়িবো পারে ঘটিবো পারে okay but the momentum of the system will always be conserved কিন্তু তারে momentum to কি হবো সদা একে থাকিব conserve হৈ থাকিব ঠিক আছে সংরক্ষণ হৈ থাকিব as long as there is no external net force acting on it যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা এটা ফোর্স দিয়া না যায়
তেতিয়ালৈকে তাৰ মমেণ্টামটো কি থাকে, দ্যাট ইজ মাছ ইনটু ভেলোচিটি কনজাৰ্ভ হৈ থাকে, ঠিক আছে। না কনজাৰ্ভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ মমেণ্টাম ফৰ্মুলা, এতিয়া লিনিয়াৰ মমেণ্টাম ফৰ্মুলা চাম এতিয়া আমি। দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টাম ষ্টেটছ দ্যাট ইফ টু অবজেক্টছ কলাইড, যদি দুটা অবজেক্ট কলাইড কৰে, দেন কলাইড মানে কি, এটা আনটোৰ লগত লগ লাগি যোৱা, ঠেলি দিয়া, দ্য টোটেল মমেণ্টাম বিফোৰ এণ্ড আফটাৰ দ্য কলিজন উইল বি চেম। গতিকে টোটেল মমেণ্টাম কি হ'ব, কলিজনৰ আগৰ ফালে, অ'কে, কলিজন হোৱাৰ আগত আৰু কলিজন হোৱাৰ পিছত তাৰ যে টোটেল মমেণ্টাম আছিল সেইটো বস্তু চেম থাকিব। চ' ইয়াতে কলিজন হৈছে না, ইয়াতে ছাপোজ কলিজন হোৱা নাছিল, দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ আছিল, তেতিয়া সিহঁতৰ যে কি বস্তু বুলি কয় মমেণ্টাম, অ'কে, যিমান আছিল আৰু কলিজন হোৱাৰ পিছত আকৌ বস্তু বেলেগ বেলেগ হৈ যাব, তেতিয়া তাৰ যে মমেণ্টাম থাকিব, দুটা বস্তু কি হৈ থাকিব, একেই হৈ থাকিব। ইফ দেয়াৰ ইজ ন' এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এক্টিং অন দ্য কলাইডিং বডি, যদি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো ফ'ৰ্চ নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে এইটো মমেণ্টাম আৰু এইটো মমেণ্টাম একে থাকিব, অ'কে। Now conservation of linear momentum formula mathematically expresses the momentum of the system remains constant. গতিকে আমাৰ ইয়াতে কি কৈছে যে মমেণ্টাম যে আছে আমাৰ তাৰ চিষ্টেমৰ কনষ্টেণ্ট হৈ আছে, একো চেঞ্জ হোৱা নাই। when the net external force is 0, যেতিয়া আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো 0 থাকিব তেতিয়া কিন্তু আমাৰ মমেণ্টাম কি থাকিব, কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব, সেইকাৰণে ইয়াক কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া ইনিচিয়েল মমেণ্টাম ইকুৱেল টু ফাইনেল মমেণ্টাম, গতিকে আৰম্ভণিৰ যি মমেণ্টাম আছিল ফাইনেল মমেণ্টাম একে থাকিব, দ্যাট ইজ P1 ইকুৱেল, দ্যাট ইজ PI ইকুৱেল টু PF, I মানে ইনিচিয়েল, অ'কে, চ' PI ইজ ইকুৱেল টু PF মানে ফাইনেল, অ'কে। P2 মমেণ্টাম বুজাইছে, PI মানে ইনিচিয়েল মমেণ্টাম, PF মানে ফাইনেল মমেণ্টাম, অ'কে, দুইটা সমান হৈ থাকিব। চ' লিনিয়াৰ মমেণ্টাম ফৰ্মুলাটো চাওঁ এতিয়া। ইট ইজ মেথমেটিকেলি এক্সপ্ৰেছড এজ P ইজ ইকুৱেল টু MV ভেক্টৰ। আমি জানো P ভেক্টৰ ইকুৱেল টু MV ভেক্টৰ হয়নে? মমেণ্টাম ফৰ্মুলাটো কি আছিল, মাছ ইনটু ভেলোচিটি। চ' P ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ইজ দ্য লিনিয়াৰ মমেণ্টাম, এইটো লিনিয়াৰ মমেণ্টাম হয়। V ভেক্টৰ ইজ দ্য লিনিয়াৰ ভেলোচিটি, ভেক্টৰ ভিটো আমাৰ কি হয়, লিনিয়াৰ ভেলোচিটি হয়, ঠিক আছে। বস্তুটো কি হয়, লিনিয়াৰ ভেলোচিটি, আৰু এমটো কি হয়, মাছ অফ দ্য বডি। গোটেইখিনি কৈ দিলোঁ। P ভেক্টৰ লিনিয়াৰ মমেণ্টাম, এইটো হ'ল মাছ, এইটো হ'ল লিনিয়াৰ ভেলোচিটি, ঠিক আছে। সেইকাৰণে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো, P ইজ ইকুৱেল টু MV, অ'কে। কনজাৰ্ভেশ্যন লিনিয়াৰ মমেণ্টাম এক্সাম্পলটো চাওঁ আমি। টু বডিজ অফ মাছ M, দুটা বডি আছে, এটা কেপিটেল M আছে মাছ, এটা স্মল m আছে, দে আৰ মুভিং ইন অপজিট ডিৰেকশ্যন, দুটা কি হৈছে, অপজিট ডিৰেকশ্যন কি কৰিছে, মুভ কৰি আছে, উইথ দ্য ভেলোচিটি V, দুটা ভেলোচিটি কিমান, V, অ'কে। এইটো কেপিটেল M, এইটো স্মল m, অ'কে। ইফ দে কলাইড এণ্ড মুভ টুগেডাৰ আফটাৰ দ্য কলিজন, যদি দুটা কলিজন হৈছে আৰু তাৰপিছত সিহঁতে গতি কৰিছে, we have to find out the velocity of the system, তাৰমানে তেতিয়া আমি ভেলোচিটি ওলাব লাগিব সিহঁতৰ। এণ্ড চিন্স there is no external force, আমি বাহিৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ একো দিয়া নাই অন এ চিষ্টেম অফ টু বডিজ, গতিকে মমেণ্টাম কি থাকিব, কনজাৰ্ভ হৈ থাকিব। আৰু মমেণ্টাম কনজাৰ্ভ মানে কি, ইনিচিয়েল মমেণ্টাম কি হয়, ফাইনেল মমেণ্টাম সমান হৈ থাকে, নহয়, তেতিয়া মমেণ্টাম কনজাৰ্ভ হৈ থাকে, দ্যাট মিনছ ইনিচিয়েল মমেণ্টাম ইজ ইকুৱেল টু ফাইনেল মমেণ্টাম। ইনিচিয়েল মমেণ্টাম মানে কি হ'ব আমাৰ, কেপিটেল MV মানে স্মল mv, অ'কে, ইকুৱেল টু ফাইনেল মমেণ্টাম মানে কি হ'ব আমাৰ, কেপিটেল M প্লাছ স্মল m, অ'কে, ইনটু V ফাইনেল, তাৰমানে ভেলোচিটি ফাইনেল ভেলোচিটি। আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ওলাব পাৰোঁ ফাইনেল ভেলোচিটি অফ দ্য চিষ্টেম, অ'কে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আমাৰ ছাফিচিয়েণ্ট আছিল। আজিৰ টপিকটো মই ইয়াতে ডিটেইল ডিছকাশ্যন শেষ কৰোঁ, আৰু আমি ইয়াৰে MCQs নেক্সট ভিডিঅ'খনত প্ৰভাইড কৰিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।